تو فوراً اس نے وہ ٹول پکڑ کے پرے دور سامان تھا اس کے نیچے پھینک دیا. اب میں آپ کو جو بات بیان کر رہا ہوں یہ بالکل سچ جو میں نے دیکھا خواب میں وہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے. میں اس خواب کو کیا نام دے سکتا ہوں؟ نہیں میں اس خواب کو سچا خواب کہہ سکتا ہوں، رویا کہہ سکتا ہوں، کیا کہہ سکتا ہوں؟ رویا اس کا خواب ہی کو. اگر وہ سچی خواب جو مجھے آئی وہ بین ہی جی سچ اگر ثابت ہوئی، میں ہاں نے تو تو اس کو سچا خواب دیکھی، ہے نا بھائی. کوئی اور مانے یا نہ مانے تو اس کو جی آپ جی کیا اس کا صرف نام سچا خواب ہے؟ سچا خواب ہی ہے. ہم تو سچا خواب ہی کہیں گے. ہمارے لیے تو حجت نہیں. آپ کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا آپ نے سچ دیکھا، جو بھی دیکھا سچ ہوا، ٹھیک ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں. اب میں ایک اور بات کرنے والا ہوں بھائی، لیکن جی آپ دعوے دار بن جائیں اور آپ کہیں کہ بھائی مجھے سچے خواب آتے رہتے ہیں، یہ جو ہے دیکھو رویا ان کو ہوتا ہے، یہ تو بات ہے نہیں. ایک بات اور میں آپ کو کرنا چاہتا نہیں ہوں. نہیں نہیں اب نہیں 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 سن پیر لیجیے صاحب، سن لیجیے. اگر مجھے جی سچا خواب آئے اور میں دعویٰ کروں کہ مجھے سچا خواب آتا ہے تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ نہیں، میں اعتراض تو نہیں کروں گا. آپ کے لیے وہ حجت ہے، میرے لیے حجت نہیں نا. ہاں نہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل آپ کی بات ہاں ٹھیک ہے، لیکن وہ اگر میرے میں لیے نے تو حجت نہیں. خواب بھی دیکھا پھر تو میں دیکھا نے ہوگا نا بھائی جان. اس کو پورا ہوتے بھی دیکھا تو پھر تو جی میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ مجھے سچے خواب آتے ہیں. تو ٹھیک ہے آپ کیجئے، لیکن کسی کو منوانے کی تو ضرورت نہیں نا بھائی. نہیں میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ اس کا میں نام کیا رکھوں؟ سچے آپ خواب جو بھی کے آپ نے خواب دیکھا سچا اور پورا بھی ہوا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، بس ٹھیک ہے. کیونکہ خواب سچے ہوتے ہیں، انسان دیکھتا ہے، اس کے ہم قائل ہیں. اچھا بھائی دیکھیں، یہ جو کشف کے بارے میں آپ کو بتا دوں. اب ایک اور بات، آئی ایم سوری، میری میں آخری نے بات سن لیں آئی ایم اور سوری نعیم جی صاحب سے بات کر لیں. میری آخری بات سن کے نعیم بھائی کو بات کرنے کی جو ہے وہ ان کو بھی چانس دینا چاہیے نا بھائی. ایک جی جی سچی بات میں آپ کو بتا دوں، ابھی جب میرا آپریشن ہوا تھا آنکھوں کا تو وہاں پر ظاہر بات ہے رشتہ دار بھی آئے، بہت سارے لوگ آئے، دوست عزیز بھی آئے، تو ایسے گفتگو چلتی رہتی ہے. تو ایک ساتھی نے بتایا وہاں پہ، میں اپنے دونوں کانوں سے انہوں نے اپنا کہانی بتایا. کہہ رہے تھے کہ ہم آئے ہوئے تھے کہیں پر اور ہم نے جانا تھا. اب جانا تھا، جب تیاری کر رہے ہیں وہاں پر ٹوٹل 5 آدمی ہیں، گاڑی ہے خود اور 5 آدمی ہیں. تو بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پلانے جگہ پر کچھ بندوق والے جو ہے نکل آتے ہیں اور ہم لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں. بار بار دیکھ رہا ہوں، تیاری کیسے کر دیکھ رہے رہا ہوں؟ ہیں، دیکھ رہا ہوں کہ ایک جگہ کشم ہے میں کہ خواب کشف، میں؟ بالکل کشف میں. یعنی کہ جیتے جاگتے جیتے جاگتے جاگتی آنکھوں سے اپنے سے ہاں دور کہیں کوئی ہاں نظارہ دیکھ رہی ہیں. دیکھ رہا ہوں. اس نے یہ کہا میرے سامنے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کشف، لیکن ہمارے لیے وہ حجت نہیں. اب کیا ہے، وہ بندہ بتا رہا تھا مجھے کہ جب ہم لوگ تیاری کر رہے تھے، گاڑی پہ جانا تھا، اس پہ سامان بھی رکھنا ہے یہ وہ، تو میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ پلانے جگہ پہ، اگر میں نام لوں گا آپ تو جانیں گے نہیں، وہ جگہ کو میں جانتا ہوں کہ اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہی ہمارے وہاں اس طرف سے بھی بندوق والے نکل جاتے ہیں، اس طرف سے بھی بندوق والے نکل جاتے ہیں، اور وہ منہ پہ جو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں وہ سارا کچھ لگا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا لیکن میں نے کچھ نہیں کہا. خیر، پھر جب ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے آدھی راستے میں پھر میں نے وہ سین دیکھا کہ پھر یہ پلانے جگہ پھر اس طرح ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. آگے چلتے تیسری مرتبہ بالکل جب ہم قریب ہوئے تو پھر مجھے دکھایا گیا. کہتا ہے میں نے گاڑی روک لی اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ دیکھو میں یہ چیز بار بار پلانے لگے، مجھے یہ میں دیکھ رہا ہوں، واللہ عالم کیا بات ہے، میرا گمان ہو سکتا ہے کیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ ایسے آپ کا گمان ہے، کیونکہ وہاں یہ بات تو ہے کہ وہ ایک بیابان ہے اور پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں پر کچھ بھی نہیں، تو راستے میں خطرات تو ہوتے ہیں. اس نے کہا میں نے تو یہ بار بار دیکھا، یہ تیسری مرتبہ دیکھا ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہو، واپس ہو جائیں گے یا ہم نے جانا ہے؟ تو کہتے ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم نے تو جانا ہے، ہم نے تو جانا ہے کیونکہ ہمارا گھر وہیں پر ہے، وہیں تو جانا ہے. یا آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے، دیکھیں گے، پیش کر دیں گے.
تو کسی کو یقین آیا, کسی کو یقین نہیں آیا. کہتے ہیں میں خود بھی شش و پنج میں تھا کہ یہ کیا ہے مجھے دکھایا جا رہا ہے. کہتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کا یہی مشورہ کہ جائیں گے, توکل کریں گے, جائیں گے. خیر, کہتا ہے کہ جب اسی جگہ پر ہم پہنچے جو ہمیں دکھایا گیا, جب پہنچے ادھر سے 3 آدمی نکلے, ادھر سے 2 آدمی نکلتے, بعین ہی جو دکھایا گیا تھا بندوق کے ساتھ, اور ہمیں روکنے کی کوشش انہوں نے کی. کہتے ہیں ہم رک گئے. جب ہم رکے تو گفتگو شروع ہوئی. وہ تو چور تھے, لیکن وہاں گفتگو کے دوران کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ انہوں نے ہمیں پہچان لیا تھا, ہمیں کوئی ضرر نہیں پہنچایا. تو ہم نے کہا بھئی یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ ہم ڈر کے مقابلہ بھی کیا, ڈرے نہیں ان سے, کب جو ہونے والا ہے ہونے دے. تو پھر انہوں نے بات بدل دی, نہیں ہمارا اصل میں کوئی گاڑی چوری ہو گیا ہے, یہ ہے وہ ہے پلانا ہے, ہم چیک کر رہے ہیں. تو وہ بندہ بتا رہا تھا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ یہ گاڑی تمہاری نہیں ہے, آپ اپنی گاڑی کو نہیں پہچانتے, تم لوگ چور ہو, یہاں چوری کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہو, بہتر یہی ہے کہ یہاں سے اب کوچ کر جاؤ, نہیں تو ہماری اور آپ کی لڑائی. تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا, نہیں ایسی بات نہیں, ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں. تو وہ چلے گئے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے قسم کھا کر بتایا کہ یہ میں نے خود دیکھا ہے. اب میں نے یقین نہیں کیا, ہو سکتا ہے دیکھا ہو سکتا ہے نہیں دیکھا ہو. بعد میں جن لوگوں کا نام انہوں نے لیا وہ بھی زندہ لوگ ہیں. پھر میں نے ان سے بھی پوچھا, کیونکہ میرے علاقے کے ہیں, بلکہ میرے رشتہ دار ہیں وہ. میں نے ان سے پوچھا کیا یہ بات واقعتاً پلانے بھائی نے آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے کیا تھا اور واقعتاً یہ ہوا تھا؟ کہ انہوں نے کہا ہاں بالکل. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ہم لوگ جب آ رہے تھے تو پلانے جگہ پر اس شخص نے گاڑی روک دی اور یہ کہا کہ یہ 3ری مرتبہ مجھے یہ نظارہ دکھایا جا رہا ہے, مجھے خطرہ ہے, آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم نے دل میں کہا یہ ایسی خیال ہوگا, پتہ نہیں کیا ہے. خیر ڈر بھی رہا, لیکن ہم نے یقین نہیں کہا, چلے چلتے ہیں, ہم نے تو جانا ہے, اپنے گھر میں جانا ہے. تو اس پوائنٹ جو انہوں نے بتایا بعین ہی ویسے ہمارے ساتھ یہ ہوا. اب اللہ جانے, اب یہ 5 آدمی, 5 نے جھوٹ بولا, یہ واقعتاً سچ بولا, لیکن یہ بات میں نے خود 5 آدمیوں سے الگ الگ اس کو سنا, انہوں نے مجھے بتایا. اور ان سب کو میں جانتا ہوں, سب اچھے لوگ ہیں, نمازی لوگ ہیں, ان میں کچھ عالم دین بھی ہیں, اور جس نے بات بتا دیا وہ عالم دین ہے کہ میں نے یہ دیکھا. تو اس طرح کی باتیں آپ ان کو کہیں کہ جھوٹ ہیں یا کہیں کہ صحیح ہیں, بل لیکن اسی کو کشف کہتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. جی جزاک اللہ, اب میں سمجھا ہوں. ایک اور بات نعیم بھائی سے بات کیجئے. نعیم بھائی آپ آئیے, تھوڑی سی بات کر لیجئے. جزاک اللہ پیر صاحب. بہت شکریہ. لو جی نعیم بھائی, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ سے بات کریں. بولے چودھری صاحب. اچھا, بات یہ ہے کہ میں نے سچا خواب بتایا جو مجھے پتا ہے سچ ہے. تو پیر صاحب نے فرمایا کہ یہ آپ کا سچا خواب اس کو کہہ سکتے ہیں. ابھی پیر صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا, اس میں ایک صاحب کشف مل گیا اور ایک صاحب سچا خواب دیکھنے والا ملا. اب آتے ہیں تیسری بات پہ, الہام پہ. الہام جو میں سمجھا ہوں آج کی بحث سے وہ یہ ہے کہ اپنے بھلے کے لیے آپ غائب سے آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے, اور جب آپ اس کو کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی پازیٹو نکلتا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ بات آپ کے دل میں الہام ہوئی, آپ کے دل میں ڈالی گئی. یہ میں سمجھا تھا آج کی بحث سے. بالکل صحیح یعنی بات کہ ہے. جی غلط سمجھا ہوں؟ نہیں اتنی بات ہے. ہاں جی. اب میں کئی دفعہ میں نے سوچا کہ یہ جو سچویشن ہے اس میں ایسے کر لوں تو ایسے ہو جائے گا, اور کئی دفعہ نعیم صاحب بین ہی ایسے ہو گیا, جو میں نے پلان کیا وہ اس میں ون بھی کر گیا. اور کیا پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں صاحب الہام ہوں؟ صاحب الہام, ہاں جی, کہ مجھے الہام ہوا, یہ میں یہ کہہ سکتا آپ کے دل میں. میں کہتا ہوں آپ 6 دفعہ یہ دعویٰ کریں, لیکن میرے لیے تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے نا. نہیں میرے لیے تو یا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہے. آپ کے لیے حجت کیوں نہیں ہے؟ میرے لیے آپ کا ہونا
या ना होना एक बराबर है। नहीं भाई, मुझे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। आपने इल्हाम की एक डेफिनेशन बताई, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं ये अर्ज करता हूं कि मेरे दिल में डाला गया बाज सूरतों में कि ये काम इस तरह कर लो तो आपके फायदे में रहेगा। मैंने वैसे किया तो मेरे वो फायदे में हुआ भी। आपकी डेफिनेशन के मुताबिक क्या मैं अपने आप को साबे इल्हाम कह सकता हूं? आप माने या ना माने, लेकिन डेफिनेशन जो आपने की है, अगर मैंने ही उस डेफिनेशन के मुताबिक सूरत हाल में मेरे दिल में डाला गया, मैंने जो काम किया वो बेहतर हुआ, तो क्या मैं अपने आप को साबे इल्हाम कह सकता हूं? आप माने या ना माने वो मेरा सवाल नहीं है। आप 6 दफा साहब इल्हाम कहें, लेकिन आप अपने इल्हाम की तस्दीक कहाँ से लेंगे कि आपको ये इल्हाम हुआ? कैसे इसको प्रूवल कर पाएंगे कि ये इल्हाम आप पर हुआ मैं है? उसकी ये तस्दीक सवाल है मेरा। वेरी सिंपल, उसकी तस्दीक वेरी सिंपल। आप लोगों की डेफिनेशन है कि एक कॉल पे ले लो साथियों को, चौधरी साहब कॉल पे ले ले देख, ताकि दूसरे भी बात कर लें। ठीक है जी, आई मेरा एम सॉरी। डेफिनेशन के साथ मैं क्लियर कर लेता हूँ चौधरी साहब के साथ। आपकी डेफिनेशन है कि किसी बंदे के दिल में कोई सूरत हाल परेशानी की है, उस परेशानी की सूरत में किसी बंदे के दिल में ये बात डाली जाती है कि ये कदम उठाओ, इससे बेहतरी हो जाएगी। वो कदम उठाता है, उससे बेहतरी होती है, तो इसका मतलब है ये रहमान की तरफ से इल्हाम है। शैतान की तरफ से होता तो उसका नुकसान हो जाता। अब मैंने जिंदगी में कई दफा नहीं चौधरी साहब, जहाँ तो बात रोके ना, पहले आप इसको अप्रूवल करें कि ये बात जो आपके दिल में डाली गई, ये इसकी हकीकत हमें बयान करें कि ये वाकई रब की तरफ से डाली गई है। इसको आप कहाँ से लेंगे? इसकी तस्दीक कहाँ से कराएंगे आप? अगर वो उसका तस्दीक रिजल्ट कहाँ से कराएंगे? अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव हुआ है, मैं अपने दिल से। मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात तो सुनो ना। देखना भी आपने है, होना भी आप है। दूसरे बंदे को ना उसका इल्म है, ना उसने देखा, आप तस्दीक कहाँ से कराएंगे? मेरा तो सवाल ये है। या तो कोई दूसरे बंदे को भी वो चीज पता हो ना, तो वो तस्दीक करे कि इस बंदे की, आप फिर तो बात है। तो फिर मैं अपने आप को चौधरी साहब मेरा एक सवाल है, मैं कर लूं? यार आप पीर साहब चले जाएंगे। आप प्लीज हमें कर लेने दे। आप बाद में आए हैं। मैं नईम साहब से जो देखें, सवाल कर रहा मैं हूँ, आपको बताता हूँ ना। देखें ना, बात सुने ना। अब पीर साहब ने जो बात की है ना, उस बंदे ने भी पहले बात बयान किया कि मैं ये चीज देख रहा हूँ, ठीक है। उसने पहले बयान किया। हजरत उमर का इन्होंने वाकया बयान किया है, मेंबर रसूल पर बात हुई है, लोग मौजूद थे, हजरत उमर ने देखा है सिर्फ, उन्होंने अल्फाज दोहराए हैं अपने। बात कब खुली है? जिन लोगों को वो मुखातब थे वो लश्कर से वापस आए हैं मदीने में, तो वो बात हुई है, तो उनको पता लगा कि ये बात हुई है, ठीक है, कि वहां हमने ये आवाज सुनी थी, हजरत उमर की ये आवाज सुनी, उन लोगों ने ये गवाही दी है, तो तब ये पता चला है। आपके पास क्या सबूत है? ओके। दूसरी तरफ मैं करता हूँ। नईम साहब आप मेरे साथ हैं, हम स्टक हो गए हैं ट्रक में। मैं आपको कहता हूं कि नहीं भाई, अगर हम ये जो टीला है, टिब्बा है, इसके ऊपर चढ़ के अगर हम देखें तो जरूर कोई ना कोई बंदा हमें देख के आ जाएगा। अगर आप मेरी बात मान के हम दोनों उसके ऊपर, टिब्बे के ऊपर चले गए हैं, कोई बंदा वहां पे आ गया है, तो उस सिचुएशन जो मुश्किल थी उसका मैंने हाल बताया, आप मेरे साथ थे, बंदा भी आ गया। अब आप कह सकते हैं कि मैं साहब इल्हाम हूं? भाई इसको कहां से प्रूव करेंगे कि ये आपको इल्हाम हुई है? आप इसको प्रूव कहां से करेंगे? मैंने आपको उस टीले के मुझे कहां से खबर हुआ कि आपको इल्हाम हुआ है? या आपको ये बात तो आपके अकल को सूझी है, आपकी छठी ने आपको खबरदार किया है। मैं टीले से जाने से पहले आपको बता देता हूं कि मेरे दिल में ये बात डाली गई है कि अगर हम उधर ऊपर गए तो हमारी हेल्प हो जानी है। अगर हेल्प हो जाती है तो आप के नजदीक मैं साहब इल्हाम हूं। आप कहते हैं कि ये सिचुएशन इससे पहले भी कई लोगों के साथ हुई है, उन्होंने इल्हाम का दावा नहीं किया, अकली तौर पर कहा कि ये एक मुश्किल आती है, इसका कोई ना कोई जरिया निकालता है बंदा। आप लोगों ने डेफिनेशन तो यही की है। मैंने जो डेफिनेशन मैंने की, मेरी बात तो सुने ना आप, बात तो सुने ना। डेफिनेशन करना और है और डेफिनेशन को साबित करना और अलग बात है।
जब आप उस डेफिनेशन के दावेदार होंगे ना तो आप उसको कंप्लेन भी उसको करना है, साबित भी करना है। साबित करना नहीं होता इस चीज का, साबित करने के लिए आपने करना है। जब साबित करने की बात आएगी सवाल आप पर उठेंगे। जब चले बंदा जी, किसी चीज का पहले दावेदार होता है ना उसको होती है। नहीं भाई, पहले आपकी जो डेफिनेशन है वो आपसे तस्दीक करवाते हैं। आपने डेफिनेशन की थी कि इल्हाम का मतलब ये है कि मुश्किल सूरत हाल में आपके दिल में एक तदबीर डाल दी जाती है कि इस सूरत हाल से निकलने के लिए ये काम करो। अगर आप वो काम करते हैं, आप उस मुश्किल से बच जाते हैं। ये जो आपके दिल में ख्याल आया है, इस ख्याल को इल्हाम कहते हैं। क्या ये मैं बात सही कर रहा हूँ? ठीक है, आगे चलें। नहीं नहीं, ये पहले आप ये बात मानते हैं, ये इतनी सही है? बात है, इतनी बात है, इतनी बात है। अब इतनी बात है, ओके। अब हम दोनों भाई ट्रक में फंस गए हैं, ट्रक बंद हो गया है, कोई बंदा नहीं आ रहा। मैं आपको कहता हूं कि नहीं भाई, मेरे दिल में ख्याल आया है, मुझे ये लगता है, मेरी छठी ऐसी कहती है कि हम ये जो सामने टीला है इसके ऊपर चढ़ जाएं दोनों और हाथ हिलाएं तो जरूर कोई बंदा आके हमारी हेल्प करेगा। हम दोनों इसके ऊपर चढ़ गए और कोई बंदा हमें देख के आ भी गया, हमारी हेल्प हो गई। अब मैं कह सकता हूं कि मैं साबिल इल्हाम हूं और आप उसकी तस्दीक करने वाले हैं। मैं तो तस्दीक फिर भी नहीं करता कि मेरे पास तो कोई राय नहीं है ना आपकी तस्दीक है। आपकी छठी भाई इसने यार, आपको खबरदार किया, छठी मैंने आपको बात पहले तो सुने बताया। ना मेरी बात। हाँ, आपने पहले बताया कि मेरे दिल में बात है, ये भी कहा कि मेरी छठी इसने खबर दी है। ठीक है, हाँ, आपने क्यास के तौर पर चढ़े हैं ना। आप ये मुझे दावा करके नहीं चढ़े हैं कि मुझे खुदा ने बताया कि मैं ये काम करूंगा तो ये काम आगे से होगा। या तो आप अगर मैं कहें कि खुदा आप इस बात के मुद्दई हैं। अगर मैं आप खुदा मेरी का बात सुने, आप ये दावा करते हैं, आपके दिल में अलका होता है एक बात, आप उस बात को बुनियाद बनाकर ये दावा कर सकते हैं कि मैं ये जा रहा हूँ रास्ते में, मेरे दिल में खुदा ने ये ख्याल डाला है कि मैं इस नदी से क्रॉस कर जाऊंगा, मैं इसको तैयार कर क्रॉस कर जाऊंगा। ठीक है, और फिर ये पहले दावा करके फिर आगे चलते हैं, ये दावा कर सकते हैं? अगर मैं ये दावा करके आपके साथ उस टीले पे जाऊं कि मुझे अभी खुदा ने मेरे दिल में डाला है कि हमारी हेल्प हो जाएगी, तो फिर मैं साबिल इल्हाम हूं? हो जाएगी, ये नहीं आप कहेंगे होगी, हो जाएगी नहीं, हमारी हेल्प होगी। उसमें शर्त हो कि होगी। होगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे, किसी को काम करने से पहले मैं बताऊंगा कि मैंने ये किया, अगर हो गया तो फिर मैं आपसे शेयर करूंगा। हाँ, ये चीज है, इस चीज को होता है। और इस पर भी आप इसको जो है ना साबित नहीं कर सकते क्योंकि आपके दिल के साथ का मामला है ना जब तो मैंने फिर आपको कहा नहीं कि भाई, चलो, यही तो बात है ना, ये है ही, होते ही नहीं है ऐसा कुछ। इसीलिए यार क्या बात को समझकर बात बंदा करता है ना, उस पर बात होती है। देखे नहीं भाई, अभी मैं बंदा बात सवाल करता है ना, मैं नहर के किनारे पर बैठा हुआ हूँ यार कितनी और बात मुझे इल्हाम होता है। अब मेरी बात सुने ना, बात सुन ले, नहीं भाई सवाल मैं सुन समझाता हूँ यार बात को। हमारा सुबह से लेकर शाम तक इन्हीं बहसों में रूटीन है, कई बातें हमारे दिल में डाल दी जाती है, हमारे ज़हन और गुमान में भी वो वाला नहीं होता, हमारे दिल में बात आ जाती है कि ये बात हमने पेश करनी है। समझिए बात को, अच्छा जी, बात है, इसको अच्छा बंदा जी, हुज्जत नहीं बना सकता किसी चीज के लिए। ना जी ना। चौधरी साहब मुझे सवाल का मौका दें। जी आप कर ले। नहीं भाई, मैं बैठा हूँ नहर के किनारे पर और मेरे सामने बंदा मुझे डूबता हुआ नजर आता है। मुझे इल्हाम होता है कि तू डुबकी लगा और बचा इसको। अब्दुल्ला भाई ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। मैंने जो बात की है ना, तो फिर क्या है? मफरूजों पर गुफ्तगू नहीं है। अभी मैंने आपको बताया, तो फिर ये इल्हाम है ही नहीं ना। ये फिर मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा वाला ना इल्हाम है, ना शहद की मक्खी वाला ये वही है, क्योंकि शहद की मक्खी वो उस वही की रूह गर्दानी नहीं कर सकती। जो बात मैंने आपको कही है ना, उसको आप उस शहद की मक्खी को की बई को किस वजह से मानते हैं? उसकी तस्दीक कहाँ से हुई है? अल्लाह ने किया, कुरान करीम ने। हम तो उस वजह से मानते हैं ना। आपके पास क्या जरिया कि आपकी बात की तस्दीक खुदा करेगा? वो तस्दीक खुदा की बस यही बात है ना, यही बात है कि जो जिस तरह मक्खी को वही होती थी ना, उस तरह वही हो सकती है। अगर खुदा नहीं करेगा और ना जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को इल्हाम हुआ था, ना उस तरह का कोई इल्हाम हो सकता है।
बाबा अगर तस्दीक नहीं नहीं हो करेगा, सकती, ये अलका हो अगर सकता है। तस्दीक नहीं हो सकती। नहीं भाई, अगर तस्दीक नहीं हो सकती तो फिर आप सीधी हाँ, बात तो करें फिर कि वो क्या सिलसिला रह गया? बंद है, फिर आप क्या कहें हुआ? फिर बंद तो है वही सिलसिला। हो गया ना, गैर हकीकी यार एक बंदा गैर बात करे ना, हकीकी दोनों में इल्हाम, से गैर एक हकीकी बंदे जिसने बात अलका। करनी। अच्छा, चंदा सिस्टर आई हैं, पहले अच्छा उनकी ठहरे ठहरे, बात मैं सुन आपसे ले। एक बात करता हूँ, एक बात मुझे समझाएं आप। जैसे अभी मैंने कहा कि कई हवाले मेरे जहन में नहीं होते, बात करते कैफियत का नाम देंगे, इस कैफियत का नाम मुझे बता दें, मैं वो रख लेता हूँ। जो अच्छा सिचुएशन चंदा, कोई सब आप बयान कर रहे हैं ना, मेरी जी बात सुने ना, अब बात आ गई है इस मौजू पर। जो सिचुएशन आपने बयान की है जिसे मैंने अलका का नाम दिया, आप उस सिचुएशन पर उस कैफियत को क्या नाम देते हैं? अलका को मैं क्या नाम देना चाहता हूँ? भाई जो सिचुएशन आपने बयान किया कि ट्रक में होंगे, ये बात होगी, मैं आपसे कहता हूँ कि ये बात दिल में डाली गई है, आप उस सिचुएशन को क्या नाम देते हैं, उसका नाम बता दें। अलका को छोड़ दें, मेरे नाम को छोड़ दें कि ये बात होती है, आप उस सिचुएशन को क्या नाम देते हैं? छठी हिस कहते हैं? दिल में डाली गई, यही तो पीर साहब कह रहे थे कि दिल बात में तो डालने वाली बात को इल्हाम कह लें या अलका कह लें, सेम ही है। ये पीर साहब ने फरमाया था, जो बात दिल में मैंने की है डाली। कि आप उसे क्या नाम देंगे। मेरी बात सुने ना, आप बात आ गई तो आप कहते हैं कि इल्हाम नहीं हो सकता, इस कैफियत को आप मानते हैं तो इसको नाम क्या देंगे? या तो इस कैफियत के मुनकर हो जाएंगे, ये कैफियत होती नहीं है, फिर तो बात बहस ना कर। नहीं नहीं अगर सर, इस कैफियत को मानते हैं, नहीं नहीं, अब बात आ गई है नुक्ते पर। जो बंदा इस कैफियत का मुनकर है वो तो इल्हाम का हो गया मुनकर। जो बंदा इस कैफियत को मानता है वो इसका नाम बता देगा, हम इल्हाम का नाम देते हैं या कलका का नाम देते हैं, वो क्या नाम देता है इस कैफियत को? मैं सर आपकी बात समझाऊं, मैं अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं। आपने फरमाया कि वो जो इल्हाम हुआ था उसकी तस्दीक की कुरान ने। अब आप फरमा रहे हैं कि आप, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मुझे इल्हाम हुआ है, तो आपने एतराज उठाया था कि आप तस्दीक कहां से लेंगे? अगर कोई तस्दीक करने वाला नहीं है तो इसका मतलब है बंद है। एक बात की तस्दीक ही नहीं होनी तो फिर वो बंद है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये हुआ कि या अब नहीं हुआ? ये फिर तो वो बंद है बंद तो है। सिचुएशन का नाम आपको क्या देंगे? यही तो सवाल है मेरा, उस सिचुएशन का कोई नाम बता दें आप मुझे। हाँ जी, तो उसका उसका नाम आप जो उसका मर्जी नाम रख ये लें, होगा, छठी ऐसे रख लें, उसका मेरा ख्याल रख छठी लें। रख लें, या ये नहीं, उसका ये होगा कि गैर तस्दीक शुदा इल्हाम, ये उसका नाम होगा, या गैर तस्दीक शुदा अलका। हाँ, फिर आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि आपकी डेफिनेशन के मुताबिक तो वो इल्हाम है, लेकिन चूंकि उसकी तस्दीक नहीं है तो वो गैर तस्दीक शुदा है। अच्छा, ये जो आवाज आती, अच्छा चंदा सिस्टर से बात करते हैं। दोस्त अपना माइक म्यूट करें प्लीज। जी, ये दो दोस्त हैं, ये दो, एक बहना आई हैं और एक एक दूसरे दोस्त हैं। जी चंदा सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत अच्छी तरह सुन रही थी पीर साहब की को भी और नईम भाई की बात को भी, लेकिन ये जो ये इन चीज़ों में हकीकत है ना जो बयान की गई हैं, लेकिन आज के मादी दौर में अगर इसको कोई शोबा कारोबारी में ले ले, कोई अपना अपना रोटी पानी चलाने के चक्कर में इस बात को आगे ले जाए, तो ये एक फजूल किस्म के ढकोसले हैं लोगों के। सिक्स सेंस जो है वो इंसान की ज़िंदगी के साथ हर वक्त चलती है। ख़ास तौर पे आपने देखा होगा जब हम छोटे होते हैं, हमारे माँ बाप जो होते हैं वो हमें हर हर कदम पे क्यों मना फरमाते हैं? इसलिए कि उनके दिल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खदशात होते हैं। वो दोस्तों को पहचानते हैं, फलानी दोस्त कि आपको 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना। अगर आपकी शादी के दिन रख दिए हैं तो आप फजूल बाहर ना जाएं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। यानी कि अपनी नमूदो नुमाइश बाल खिलार के लड़कियों को, जो माएँ एक होती हैं वो हर वक्त ये नहीं होता कि वो कोई वही हो रही है, वो एक दुनियादारी के हिसाब से वो उनकी सिक्स सेंस काम करती है जो कि आगे कन्वर्ट होती है। आगे मुझ में भी ये चीज़ें, मेरी नानी वाली चीज़ें मुझ में भी चलती हैं कभी कभी। तो ये चीज़ें, ये दुनियादारी के मामलात है जिसको लोग आजकल के मादी दौर में
बतौर रोजी रोटी भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। मिर्ज़ा कादियानी से की बात कीजिए तो बाबा वांगा है, वो बल्गारिया की हैं, उनकी पेशगोइयाँ हर साल पूरी होती हैं और बड़ी पॉपुलर हैं वो, और 85 साल की उम्र में उनकी वफात हुई थी 1996 में। तो वो जो जो कह के गई हैं हर साल, तो इसका मतलब है कि वो उनको क्या अब सजदे करने शुरू कर दे जाके कोई, ये मुबशरात होती हैं हर इंसान के साथ। हाँ जी, फैज भाई आप मजीद बात करें। नहीं चंदा सिस्टर, एक सवाल है, जी जी। इल्हाम की डेफिनेशन आप क्या करना चाहते हैं? नईम भाई ने तो ये डेफिनेशन फरमाई है कि मुश्किल सूरत हाल में उस मुश्किल सूरत हाल का हल जो पॉजिटिव उसका नतीजा निकले, आपके दिल में जो हल डाला जाता है वो रहमान की तरफ से होता है, उसको आप इल्हाम कह सकते हैं। इस तरह की डेफिनेशन नईम भाई ने, जो मैं समझा हूं मैंने इनसे, आपके नजदीक इल्हाम की डेफिनेशन क्या है? आपके ज़हन में इल्हाम, 2 लाइनों में आप बयान करें कि आपके ज़हन में किसको आप इल्हाम कहती हैं, आपको अगर पता है तो। मैंने जहाँ तक मेरा थोड़ा सा है नाक़िस इल्म, उसके मुताबिक जीता जागता इंसान जिंदा जावेद जब तक चल फिर रहा है, सो नहीं रहा, वो ख्वाब खरगोश में खराटे नहीं मारा, उसके दिल पर हो हो होते हैं, लोगों के होते हैं इल्हाम, यानी कि और वो बिल्कुल इस बात को मैं मानती हूँ। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, उसको वो मेरी बहन, मैं समझाऊं, होते हैं। मुझे तो शुरू में एक दोस्त ने पूछा इल्हाम, मैंने कहा जी मैं तो कादियानी था, मुझे तो पता ही नहीं इल्हाम क्या होता है। ये तो नईम भाई ने आके बताया है। नईम भाई ने जो डेफिनेशन की है कि मुश्किल सूरत हाल में पॉजिटिव ख्याल आ जाना उसका, और उस सिचुएशन का, और उसका हल भी पॉजिटिव निकल आना, ये जो आपके दिल में ख्याल डाला गया है इसको इल्हाम कहते हैं। नईम भाई का ये फरमाना है। और पीर साहब का भी शायद इसी तरह की कोई स्टेटमेंट है। पीर साहब अगर सुन रहे हैं, मैं गलत कह रहा हूँ तो अच्छा। मुश्किल हो किसी की और उसमें उसका दिल चॉइस साहब गवाही को दे कि मैं इजाजत ये है। कर लूं, और उसका, चॉइस साहब फैज को भाई को जी इजाजत मौका है डॉक्टर दे, कि फर्ज साहब। फैज करेंगे। भाई को मौका दे। आप कह सकते हैं जो आप फील करते हैं, जैसे जी बचपन शाहद भाई आप का, हाँ करें जी, जी। जैसे बचपन का ही दौर है, और मेरा जब कादियान जाना हुआ है तो मेरे पहली नजर ने बता दिया था कि ये वो बस्ती नहीं है दारुल अमान जिसके बारे में मक्का मदीना के ख्वाब दिखाए गए थे, ये फ्रॉड है, ये झूठ है, ये व्यापार है। तो ये चीज जो ओके 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 जी जी, ओके 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 फैज मेरी भाई को बहन, मौका दे। आपके दिल में डाला गया और वो बात बाद में सच्ची भी साबित हुई, तो आपके जो दिल में बात डाली गई और बाद में सच्ची भी साबित हुई, आप इस ख्याल का, इस बात का, इसको इल्हाम कह सकते हैं कि एक, या अलका कह सकते हैं, इसका क्या नाम है? कोई दोस्त बयान करे या आप। फैज था भाई आप और बताएं मैं आप। अर्ज कर रहा था, लेकिन मेरे अब्दुल्ला भाई को बहुत तेज उस वक्त को इल्हाम हो गया था। उसने कहा जी आप अपनी रोक दें, तो मैं करना चाहता हूँ। मैं फिर चुप उतर गया था नीचे, मेरी आदत नहीं है बिला वजह सुनाने की। तौबा अभी तौबा अगर तौबा अब्दुल्ला भाई फैसल भाई, इजाजत मुझे मैंने दें और मुझे अब्दुल्ला भाई इजाजत दें और बात में अपना म्यूट ना खोलें, तो मैं चॉइस साहब आपका मसला हल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हाँ, मैं अब्दुल्ला भाई अगर डिस्टर्ब करेंगे तो मैं अगर इनको, उनको नीचे ही उतार देना, उनसे रहा नहीं जाता, उनसे रहा नहीं मैं जाता, उनको उनको नहीं नीचे ही नहीं, उतार दें। उनको नीचे मैं उतार उनको दें, मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी तो मैं आप बेशक उनको मैं बुला लेना। मैं उनको मैं उनको हाथ पकड़ के भाइयों की तरह नीचे ले जाऊंगा। आप कर लें, दो दो तीन जी मिनट कर लें, ज्यादा ना करना जी। हाँ, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, मैंने पहले भी ज्यादा नहीं करनी थी। मैंने तो आपको 5 चीजें साफ साफ बता दी थी ऐसे चौधरी साहब। ये एक इल्हाम है, एक कशफ है, एक रोया है, एक इल्का है, और इन सब चीजों के ऊपर अथॉरिटी मैंने आपको बताया था वो वही है जो कि बंद हो गई हुई है। अब आपकी पर्सनल हैसियत में चौधरी साहब, आपकी पर्सनल हैसियत में अल्लाह सुब्हाना ताला आपको किसी मुसीबत से बचाना चाहे, या आपको कोई खुशखबरी बचाना चाहे, या कोई ऐसी चीज़ जो आपके ऊपर अयान नहीं है उससे आपको अयां करना चाहे, तो उसके ये 4 तरीके हैं।
ایک تو مطلب بتایا آپ کو کہ آپ پہلے نہیں ممان بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جس وقت ہم کئی دفعہ ہم نے کوئی مضمون تیار کیا ہوتا ہے، ہم نے حوالہ کوئی پیش کرنا ہوتا ہے، لیکن ہمارے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ بھئی یہ کی بجائے یہ والا پیش کر دو اور اس کا زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے جو کہی یہ القاء ہے سر اس کیفیت کا نام، اور کوئی یہ نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ بندیا اے جڑا تو والا سوچیا ہے نا اے انہیں روک لے، اے دی جگہ اے والا دے، اور وہ زیادہ کام دی چیز ہوندی ہے، زیادہ افیکٹو ہوندی ہے، وہ اللہ لو سانو القاء ہی ہوندا ہے، یہ اور کوئی نا نہیں گا۔ اچھا چوئی صاحب ذرا سن لیں، یہ جس کو آپ لوگ الہام کہہ رہے ہیں نا، یہ الہام اس کیفیت کو کہتے ہیں جب آپ کے اوپر کوئی چیز عیاں ہو اور وہ مکمل جملے کی صورت میں ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے جو اپنی ایک کنڈیشن بتائی تھی نا، ایک ایسے مثال آپ لوگ استعمال کر رہے تھے، کسی جگہ پہ آپ پھنسے ہوئے ہیں ٹیلے کے پاس، کوئی اس طرح کی آپ بات، میں جس وقت داخل ہوا تھا آپ لوگ کر رہے تھے، نہیں بھائی اور اب آپ لوگ ادھر ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، پھنسے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، آپ کو کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے۔ اس دوران آپ کے ذہن کے اندر ایک جملہ پورا دل کے اندر آپ کے بجتا ہے کہ بھئی بندیا چل اتے ٹیلے تے چڑھ، جا کے ہاتھ لا تے کوئی ہور تینوں دیکھے گا، ٹھیک ہے، اور آپ ایسا ہی کرتے ہیں اور اوپر جا کے ہاتھ لاتے ہیں، پورا جملہ آپ کے ذہن کے اندر ترتیب کے ساتھ حکم آتا ہے یا ہدایت آتی ہے، اس کیفیت کو آپ کہہ سکتے ہیں الہام، ٹھیک ہے۔ اگر اسی تھکاوٹ میں اب جب آپ مت وجی ہوئی تھی، ٹیلے کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے تھے، نہ آپ سوئے ہوئے تھے، نہ آپ مکمل طور پر جاگ رہے تھے، ان بٹوین کی کیفیت تھی نیند بیداری کی، اور اس میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ آپ اگر اوپر چڑھ کے چلے گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے ہاتھ لایا اور لوگ آپ کی مدد کرنے کو آ گئے ہیں، اس کو کہا جائے گا کشف۔ ایسے چوئی صاحب ابھی تک آپ میرے ساتھ ہیں؟ بہت زیادہ جی، میں تو بالکل تھوڑے پیروں 'ਚ بیٹھا، تو گل کرو۔ بات سنیں، اب آپ اسی حالت میں ٹیلے کے پاس بیٹھے بٹھائے تھکے تھکائے سو گئے ہیں، نیند کی وجہ سے سو گئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں مصیبت میں، اور خواب کے اندر آپ کو خواب آتا ہے کہ آپ اور آپ کا دوست چلتے چلتے ٹیلے کے اوپر گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور جا کے آپ نے ہاتھ ہلایا ہے، آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں یہ کام اپنا ہوتے ہوئے، خواب آ رہا ہے آپ کو، یا آپ کو خواب میں ہدایت کی جاتی ہے کہ یار ادھر چلے جاؤ، یا آپ خواب کے اندر اپنے دوست کے ساتھ مشورہ کو کر رہے ہیں کہ ہمیں اوپر جانا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، اٹھ کے اس خواب کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں، تو یہ آپ کو تھا رویا کا اشارہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی ٹھیک ہے، طرح آپ لوگ اب اگر بیٹھے ہوئے تھے اس مشکل میں اور سوچ رہے تھے کہ ہمیں اس سڑک کے اوپر، یہ جو سامنے دور سڑک ہے نا، ادھر چلنا چاہیے، اور وہ بڑی دور تھی اور وہ پتہ نہیں شاید آپ کو لے کے جاتی بھی کہ نہ، آپ اس رستے پہ چلنا بھی شروع کرنے لگے ہیں، تو آپ کو یا آپ کے دوست کو خیال آیا ہے کہ بجائے ہم کے اس رستے کی طرف جائیں، ہم ٹیلے کے اوپر چڑھ پڑتے ہیں، اور آپ اس طرف ٹیلے کے اوپر چل جاتے ہیں۔ آپ کا پلان نہیں تھا، آپ کا پلان کچھ اور تھا، لیکن آپ کو اس پلان سے تبدیل کر کے لاسٹ ٹائم کے اوپر آپ کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا، بغیر کسی حکم ہدایت کے آپ کا دل اس طرف مائل ہو گیا اور آپ لوگ چل پڑے، اس کیفیت کو آپ کہیں گے القاء۔ ابھی آپ کا کوئی مسئلہ تھوڑا سا کلیئر ہوا ہے ایسے چودھری بھائی؟ تو بتائیں میں اس پہ مزید بات کروں۔ مسئلہ ہوا ہے لیکن ڈیفینیشن تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے۔ میں سوال کروں چھوٹا سا؟ جی آپ کریں، میں نے آپ کو کوئی ڈیفینیشن نہیں، میں نے تو آپ کی ایک ہی کنڈیشن کے 4 اشارے بتائے ہیں میں سمجھ کہ گیا، اب میرے ذہن میں کوئی 4 سوال ہے تو میں مختلف طریقے سے کیسے بندے کو مدد کر سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سوال کی سمجھ آ گئی ہے، مجھے الہام کی سمجھ آ گئی ہے کہ الہام ایک لائن میں آپ نے بولا کہ یہ کام ہوگا اور وہ بین ہی ایسے ہو گیا۔ کوئی پورا حکم، کوئی پوری ہدایت جملے کی شکل میں آئے تو اس کو الہام کہتے ہیں لوگ۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ اگر مائنڈ نہ کرنا، اگر میں یہ کہوں اپنے دوست کو ایک لائن میں کہ ٹائر اوپر اٹھاؤ اب چڑھ جائے گا، یہ الہام ہے؟ آپ کر رہے ہیں، آپ کے اوپر تو الہام نہیں نہ ہوا، آپ اس کو الہام۔ میں نے ایک لائن میں ایک بات کی اور وہ پوری ہو گئی، اور اگر میں اس کے ساتھ ایک لائن یہ ملا لیتا ہوں کہ مجھے الہام ہوا ہے اب آپ نے ٹائر اٹھایا تو اوپر چڑھ جانا ہے،
अगर वो चढ़ जाता है तो मैं साहब इल्हाम हूं, एक ही लाइन है। अगर तो आपको इल्हाम हुआ था ऐसे चौधरी भाई, अगर तो आपको वाकई इल्हाम हुआ था तो आप साहिब इल्हाम हैं, लेकिन अगर ये आपने खुद ही बनाई है चीज तो ये इल्हाम आप पर हुआ नहीं है, आप अपने दोस्त पर कर रहे हैं। ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं कहूँ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर वो बात बैन ही पूरी हो गई तो मैं साहब इल्हाम तो फर्क अपने हो आप रहा है को मेरे कह सकता भाई, हूँ। यही तो तस्दीक फर्क आप उसकी देखें। मैं आपको बता रहा हूं कि एक है इल्हाम आपको होना, कि आपको पूरा जुमला कि भाई टायर इस तरह ना चढ़ाओ नहीं तो पट जाएगा, यह जिस तरह मिर्जा साहब का इल्हाम है पंजाबी वाला कि पुट्टी पट्टी गई, है पूरा जुमला है, पुट्टी पट्टी गई। वो जो मोहम्मदी पट्टी बेगम की पट्टी शादी हो पट्टी गई। पट्टी नहीं, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। देखें सर, मेरी बात सुने। मैंने, हम कहते हैं मिर्जे ने वो इल्हाम किए, पट्टी पुट्टी गई, ये वो, तो वो पूरे नहीं हुए। एक बात तो पूरी हो गई आपकी डेफिनेशन में कि वो एक लाइन है, पेट फट गया, एक लाइन है। अब बात यह है कि उसने अपने पास से गढ़ा या खुदा के पास से उसको मिला। वो तो कहता है मुझे खुदा से मिला, हम कहते हैं नहीं मिला। एक शर्त तो पूरी हो गई, जो आपकी शर्त, आपकी जो डेफिनेशन है कि इल्हाम एक लाइन में होना चाहिए। मैं कहता हूं एक लाइन में कि मुझे खुदा ने बताया है उठाओ टायर, अभी चढ़ जाएगा। टायर चढ़ गया, अब बताएं मैं साहब इल्हाम हूं? भाई क्या आपने वाकई इस तरह का ये जो चीज आप कह रहे हैं कि क्या मैं साहिब इल्हाम हूं, मैं आप तो कह रहा हूं कि क्या आपके दिल में वाकई इस तरह का कोई जुमला आपको महसूस हुआ था? आपके दिल के इल्हाम, दिल की बात हो रही है, आपके दिल में कोई ऐसा जुमला पूरा देखें बना देखें, दिल के दुनिया में दो तरह के इल्हाम है। अगर बना था तो फिर तो आप इल्हाम का दावा कर रहे हैं कि भी मुझे ये ला हुआ था, लेकिन अब अगर मैं ये कहता आपके हूं, दिल की ओके, बात नहीं थी, आपने दिमाग से सोच के बनाई है, तो जिस तरह चंदा सिस्टर ने आपको बताया है कि हमारे अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, हमें मसाइब, अपने जो मादी मसाइल हैं इसके साथ डील करने की एबिलिटी दी है, हमें सोचने की ताकत दी है। हमें ये नहीं कि अल्लाह ही आके बताएगा कि भाई टायर जो है वो करोगे तो चट जाएगा। हम ये चीज अपने तजर्बे से, अपने मुशाहिदे से, जिस तरह चंदा सिस्टर ने बिल्कुल सही बात आपको बता रही थी, मैं इसीलिए चुप था। लेकिन चंदा सिस्टर एक थोड़ी बात याद रखें, सिक्स सेंस जो है ये इल्हाम नहीं है। सिक्स सेंस जो है ना ये इल्हाम नहीं मैं है। ये कहता हूं इल्हाम दो तरह के हैं। हम कहते हैं झूठा इल्हाम है और ये सच्चा इल्हाम है, वो बाद की बात है। मैं कहता हूं मुझे ये हुआ है, वो हो गया, तो मुझे हक है कि मैं अपने आप को साब इल्हाम कह सकूं। मुझे पहले हुआ या नहीं हुआ, आप मुझे, जब ये तो तक आप मुझे ये तो ये मेरा मामला क्लियर है। नहीं ना करेंगे, आपने जब जब तक देख आप मुझे लिया, ये क्लियर नहीं करेंगे, जब तक जो आप कह रहे हैं ना कि मैं कहता हूं, किसी का कहना और उसको कोई चीज होना, वो ये दो अलग अलग चीजें हैं ना। या तो आप बताएं कि मुझे हुआ था तो मैंने कहा है, तो फिर तो मैं कहूंगा आप साहिब इल्हाम है। खाली आप कह दें कि मैंने कह दिया है, तो ये आपकी जुबान का कलाम है ना, आपका जुमला है, ये इल्हाम तो नहीं है ना मेरे भाई। बिल्कुल फैज़ भाई, आपने सही कहा, इस्लाह फरमाई कि सिक्स सेंस जो है वो इल्हाम नहीं है। मैंने मेरा इस चीज़ पे इतना ज़्यादा वो बिलीव कह लें कि नहीं था, लेकिन मेरी ना बेटी पैदा हुई तो मेरे करीबी एक सिस्टर हैं, पाकिस्तान से हैं, उनके बेटा था उनके यहाँ ना, माशाल्लाह दोनों हम एज हैं। उनके तीसरा बेटा था और मतलब वो मुझसे कपड़े वगैरह सिलवाती थी अपने। उनके हस्बैंड मक्का मदीना जाते रहते थे उम्रा करने की गरज से। जवान आदमी था, जवान लड़का था। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं बाहर निकली और हज के लिए वो रवाना हो रहे थे और बाहर बहुत सारे लोग थे और उनका मियाँ जो था वो हज के लिए जा रहा था अपने मामू के साथ, और काफ़ी बुजुर्ग थे, टोला था माशाल्लाह, ग्रुप था जिसे कहते हैं। तो उनके पास ही ना एक सुपर स्टोर है, तो मैंने उधर से चीज़ें ली। तो मैंने कहा ये बाजी लोग इधर क्यों खड़े हैं? तो उन्होंने कहा कि ये हज पे जा रहे हैं। तो उनका बेटा छोटा सारा था, मेरी बेटी भी छोटी सारी थी। तो वो जिस तरह से उनके मियाँ ने दुआ की
کہ میں جا رہا ہوں اور میری طرف سے اگر کسی کا لینا دینا، کسی کی طرف سے دل آزاری، تو میں معافی چاہتا ہوں اور میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا۔ یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے میں نہ آؤں، انہوں نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا۔ تو میری طرف سے تو مجھے یہ بات بہت ہی عجیب لگی کہ چھوٹا سارا بچہ ہے اس لڑکے کا، یہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے؟ تو وہ جب اپنی بیوی کو بھی ایسے ملا، بغل گیر ہوا، تو اس نے کہا کہ اپنا خیال رکھنا، میں نے سارا کچھ تمہیں اچھے طریقے سے سمجھا دی یہ چیزیں، اور بچوں کا بھی اس طرح خیال رکھنا اور اس طرح۔ تو ان کی بیوی رو رہی تھی بہت زیادہ۔ تو وہ جب حج ختم ہوا تو ان کو میدان عرفات میں ان کو اٹیک ہوا اور وہ ان کی وفات ہوگی اور ان کی ادھر ہی تدفین کر دی گئی۔ تو ادھر ایک شور برپا تھا کیونکہ ایک بزرگ آدمی ان کے ساتھ گئے، وہ خیر خیریت سے واپس آ گئے اور وہ لڑکا واپس نہیں آیا۔ یعنی کہ یہ خدا کی طرف سے اس کے دل میں اتنا یقین ڈالا گیا تھا کہ تم اب واپس نہیں آؤ گے، اور اس کی بیوی نے پھر بعد میں کہا جب سعودی حکومت نے ان کو کیا کانٹیکٹ کہ ہم ان کی ڈیڈ باڈی بھجوا دیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا ہسبینڈ مجھے کہہ کے گیا تھا کہ اگر میں فوت ہو گیا تو تم میری ڈیمانڈ مت کرنا، مجھے ادھر ہی تدفین کرنے دینا۔ تو یہ چیزیں خدا کی طرف سے انسانوں کے دل پہ لازمن ہوتی ہیں۔ ہاں جی، میری باری ہے، کر لوں بات؟ جی جی آپ کریں۔ اچھا، میں 2018 میں ہی پوسٹیں شروع کر دی تھیں کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی مدت پوری نہیں کرے گا، زیادہ سے زیادہ 3 ساڑھے 3 سال کے بعد اس کو اتار دیا جائے گا، اور عین ایسا ہی ہوا۔ پھر میں نے کہا تھا کہ ڈالر جب 80 کا تھا، میں نے کہا تھا یہ 150 پار کر جائے گا، 2 مہینے میں وہ 140 پر چلا گیا۔ اب یہ کیا الہام ہے؟ یہ آپ کے مشاہدے کی بیس پہ کی گئی آپ کی پرسنل انالیسز ہے، آپ کا پرسنل تجزیہ ہے جو آپ نے گزشتہ مشاہدوں کے اوپر کیا ہے، یہ الہام نہیں ہے۔ چوری صاحب بس پھر یہ پھر الہام ہے کیا؟ چوری صاحب سمپل سی بات ہے، عبداللہ بھائی بند کریں، شور بہت ہے آپ کی سائڈ پہ۔ سمپل سی بات ہے، میں نے کہا یہ کام ہو جائے گا، مجھے اللہ نے بتایا ہے، وہ کام ہو گیا، بھلے میں نے چھٹی حص سے کہا۔ جب ہم کہتے ہیں یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے خدا پہ، اور ہم اس کو کاذب کہتے ہیں، ہم اس کو بدکار بھی کہتے ہیں غصے میں کہ یار یہ جھوٹ بولتا ہے، اوکے، اس نے اعلان کیا کہ مجھے خدا نے بتایا یہ کام ہوگا، بھلے اس نے چھٹی حص سے، بھلے اس نے اپنے تجربے سے، بھلے اس نے سارا حساب لا کے بتایا، خدا نے اس کو نہیں بتایا۔ اب بات یہ، اگر وہ بات پوری ہو گئی ہے، کون فیصلہ کرے گا کہ یہ الہام نہیں ہے؟ کون مور لگائے گا اس پہ؟ بتائیں۔ میرے بھائی، مور لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب میں نے آپ کو شروع میں ہی گفتگو کے شروع میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ یہ الہام، یہ کشف، یہ رویا، یہ القاء کسی دینی شریعت کے کسی حکم کے اوپر، وحی کی اسپیشلی حکم کے اوپر کوئی ان کی کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں۔ الہامی بات نماز کی، کے لیے میں آپ کو ایک ایزی مثال بتاتا ہوں، وہی ہے کہ میں سمجھ روزے گیا، تم پر سنیں نا کوئی صاحب، میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں، میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آیا ہوں، ذرا سنیں۔ قرآن کی وحی ہے کہ بھئی روزے مسلمانوں پر تم پر ایسے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اب کوئی بندہ کہے کہ مجھے الہام ہوا ہے تو روزے نہ رکھ، ٹھیک ہے؟ کوئی بندہ کہے مجھے الہام ہوا ہے کہ تو روزے نہ رکھ، ٹھیک ہے، اور وہ کہے میں اس الہام کی وجہ سے روزے نہیں رکھ رہا، مجھے اللہ نے منع کر دیا رکھنے سے، تو اس الہام کو باطل مانا جائے گا، جھوٹا مانا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس ہدایت کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ہمارے پاس مصدقہ اطلاع موجود ہے۔ یہ جو خبر اس کو مل رہی ہے، حکم ہو رہا ہے کہ تو روزے نہ رکھ، یہ رحمانی ہے، یہ شیطانی ہے، اس کی کوئی تصدیق ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ اس لیے جس چیز کی کوئی تصدیق ہی نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔
ये मैंने गुफ्तगू के शुरू में कहा था आपको चोई साहब, अगर आपने सुना हो। आप ये जितनी भी चीजें करेंगे कि भाई मुझे ये हुआ है तो मैं इसका दावा कर दूं, कोई ये कर दूं, वो कर दूं, वो सारे आपके दावे तस्वुर किए जाएंगे। उसकी हैसियत ज्यादा से ज्यादा ये है, ये जो आप कह रहे हैं कि भाई अगर आपने पहले ये बात कही थी, ठीक है, ये पहले बात कही थी और वो बात पूरी हो गई, तो ये आपकी बेसिकली पेशगोई है कि जी आपने अपने मुशाहिदे की बेस के ऊपर देखा था कि टायर 3 दफा इन्होंने उठा दिया है, अब अगर ये चौथी दफा उठाया ना तो ये टायर चला जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज का मुशाहिदा था, आपका अकल दिमाग काम कर रही थी, और वो काम हुआ भी वही कि उन्होंने चौथी दफा उठाया और वो टायर चला गया। अब इसमें ना तो कोई इल्हाम है, ना तो कोई कशफ है, ना कुछ है, नहीं ये नहीं तो नहीं आपका नहीं नहीं पर्सनल नहीं, मुशाहिदा है। ना 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 ना, मैं कहता हूं कि मुझे खुदा ने बताया है, उठाओ चढ़ जाएगा। खुदा ने, आप कहते हैं कि आपको खुदा ने बताया है, पहले तो ये हाँ बताएं ना। हाँ, आप कहते हैं ये आपको खुदा ने बताया है। मैं ये ऐलान कर देता हूं कि मुझे खुदा ने बताया है, और अपने उस दोस्त को कहता हूं मुझे खुदा ने अभी बताया है ये टायर अब उठाओ, और जिस तरह मैं बता रहा हूं इस तरह ऊपर चढ़ाओ, चढ़ जाएगा। अब वो चढ़ गया। अब बताएं, ये ऐसे चौधरी का अल्हाम हो गया? ये इल्हाम नहीं है ना यार, ये उसका जुमला है, ये उसका जुमला है, जुमला जो उसके मुंह से उसने खुदा निकाला है। की, मैंने मैंने खुदा की तरफ से भी उसको डाल दिया है। फिर वो आपने डाला है, अगर खुदा ने आपको ज़हन के अंदर ये बात नहीं हुई, टायर होता क्या है, सुने ना चोई साहब, आपको पता ही नहीं था टायर होता क्या है, चढ़ता किस तरह है, ठीक है, आपको पता ही नहीं था टायर होता क्या है, किस बला का नाम है, चढ़ता किस बाबा, तरह है। बाबा आपने बताया अल्हाम एक लाइन का हो। पहली बात है, मिर्जे ने पेट फट गया, पटी पुटी गई, लाहौर भी शहर था, एक लाइन तो हो गई। अब बात यह है कि कौन डिसाइड करेगा कि मिर्जे को खुदा ने नहीं बताया? चलें आप बताएं, कौन बताएगा? चौधरी साहब मैं भी एक सवाल इसमें कर लूं? जी करें सारा, मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ आज। फैसल भाई, फैसल भाई मैं बैठा हुआ हूँ नहर के किनारे, बंदा मेरे सामने डूब रहा है, मुझे इल्हाम होता है कि डुबकी लगाओ और इसको बचाओ, मैं डुबकी लगाता हूँ, मैं खुद ही मर जाता हूँ। ये शोर आ रहा है, शोर आ रहा है, डबल आवाज आ रही है, डबल आवाज। जी जी, आप लगाएं डुबकी, आगे चलें जी। डुबकी लगाई, पीर आपने, साहब, आप मर गए। पीर साहब की बात सुने जरा, पीर साहब क्या फरमा रहे हैं। नहीं नहीं, उनकी डुबकी की तो, डुबकी वाला बंदा अभी डुबकी नहीं, वापस नहीं आया, बंदा मर जाएगा अब, तो फिर परेशानी बन जाएगी, वापस आने दें। हाँ, जी जी, डुबकी लगाई आपने सर, बाहर आए या सब बताएं क्या लोग हुआ है। बार 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 एक ही बात कही जाती है, मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ, आपके मुंह का जुमला ही तस्वुर किया जाएगा, उसको इल्हाम तब तो कहा जाएगा जब आपको इल्हाम हो। तो इसकी तस्दीक कौन करेगा कि मुझे इल्हाम हुआ है नहीं हुआ? इसकी तस्दीक कौन करेगा? इसकी तस्दीक कोई है ही नहीं। सारा मसला ही इसीलिए खड़ा है। ये आपके, अब मैंने इसको बताया, इसकी हैसियत ही कोई नहीं है, और इसकी हैसियत कोई को हैसियत छोड़े, है ही नहीं, इस चीज इसका की ना आपके मतलब तस्दीक की यही जरूरत, आपके निकलता है ना ये नजदीक अपनी नहीं है। जात तक फैसल भाई, मुतल्लिक इसका है। मतलब यही आखिर निकलता है कि इल्हाम होता ही नहीं। चलो ठीक है अब्दुल्ला भाई, बात आपके आगे, आप जरा पीर साहब की जरा सुनने को अच्छी बात बताते हैं, पीर जी साहब जी, जी, जज़ाकल्लाह पीर पीर साहब। साहब के सुने, पीर साहब के सुने। जी जी, पीर साहब की सुने जी, पीर साहब की सुने।
مجھے آواز نہیں آ رہی, پتہ نہیں میری طرف سے کوئی مسئلہ ہے, آواز کی سمجھ نہیں آ رہی مجھے, میں معذرت کرتا ہوں. ٹوٹتی آ رہی ہے. پیر صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ہاں جی, وہی میں کہہ رہا تھا, مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا چندہ سسٹر, آپ دیں جی ٹائم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی. سر میں ایک سوال کروں آپ سے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. کن سے کرنا ہے آپ نے؟ جو ہوسٹ بھائی جو بیٹھے ہیں ان سے بھی, اور جو بولنے ہیں کہ جی کسی بھی چیز کے اوپر میرے کو الہام آ سکتا ہے, جن کا کہنا یہ ہے کہ جی وہ اللہ ہی الہام ڈال رہا ہے میرے دل میں, ٹھیک ہے, ان سے یہ سوال ہے ہاں, کیا جو بھی سوال الہام ہے جو ہے, جو بھی جی سوال ہے آپ کریں, اور جو بندہ جواب جی دینا چاہے اس سے پوچھ لیں گے. جی کریں آپ. جی میرا سوال یہ ہے چھوٹا سا, کہ الہام جو ہے کیا ضروری ہے کہ وہ اللہ ہی ڈال سکتا ہے؟ شیطان بھی تو الہام ڈال سکتا ہے بندے کے دل میں, شیطان بھی کون تو الہام تصدیق ڈال کرے گا, سکتا ہے بے کون شک. تصدیق کرے گا, کون جی تصدیق میرے کرے گا بھائی, یہ شیطانی ہے کہ رحمانی ہے؟ میں نے تو آپ کو مثال بھی دی تھی, میں نے تو آپ کو مثال بھی دی تھی زید بھائی, کہ فیض کوئی بندہ بھائی کہے ایک کہ سیکنڈ, مجھے فیض بھائی الہام ہوا ہے, تو ایک روزے منٹ نہ ایک رکھ, منٹ تو بھائی بھائی یہ عمر بھائی, الہام ہوا ہے, یہ رحمانی نہیں ہے, یہ شیطانی ہے, شیطان کر رہا ہے. فیض بھائی میں وہی بول رہا ہوں, میرے پہلے کمپلیٹ سن لیں سوال, میرا پہلے پورا کمپلیٹ سن لیں. الہام جو ہے وہ اللہ بھی ڈالتا ہے, اور جو ہے شیطان بھی ڈال سکتا ہے. میرا سمجھنا یہ ہے, وہ اس بیس پہ وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ غیر انبیاء کے علاوہ کسی کو الہام نہیں آتا, ٹھیک ہے. انسان اب جیسے فار ایگزامپل کیا مرزائی کو الہام آیا, ٹھیک ہے, بقول جو یہ بات کرتا ہے کہ جی مرزائی کو الہام آیا اللہ کی طرف سے, اس نے وہ دعویٰ کرا, ٹھیک ہے, اس کو میں صحیح نہیں سمجھتا. میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شیطانی الہام ہو سکتا ہے. کیوں اس کے علاوہ وجہ؟ اور کسی اس کے نہیں علاوہ وجہ اور آپ کسی نہیں لوگوں سمجھتے. کیوں نہیں آیا؟ آپ سر آپ سمجھتے ہیں, آپ کا حق ہے آپ سمجھیں, لیکن وجہ؟ سر میرا بھی تو اپنا ایک سکس سینس ہے نا, نہیں کیونکہ میں آپ سکس, وہ کو کہتا ہے بندہ, ہو سکتا ہے اس کو. وہ سر میں سن لو, آپ پہلے وہ سوال تو کوئی سن بھی, لو نا میرا. آئی ایم سوری سر جی. میں آپ کمپلیٹ کر رہا ہوں جی. میں اس وجہ سے اس کو سمجھتا ہوں کیونکہ نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر اس کا کہیں ذکر آیا, کس کا؟ مرزا کا, ٹھیک ہے, جو اس نے اتنا بڑا دعویٰ کرا. تو میں سمپل جو ہے اس کو اس بیس کے اوپر اس کو جو ہے شیطانی الہام اس کو سمجھتا ہوں, کہ اس کو جو الہام آیا ہے, جو بھی اس کو آیا وہ ایک شیطانی اس میں تھا, اور اگر کیونکہ نہ اس کا کہیں قرآن میں ذکر ہے, اور صحیح حدیث ہے, کو صحیح اگر آپ رکھتے ہیں. صحیح سر ہے کمپلیٹ کرنے دیں پلیز, 2 منٹ دے دیں میرے کو معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے, اگر کوئی اس کو حدیث سے رکھتا ہے کہ جی حدیث ہے, تو اس حدیث کو پھر جو ہے ہم اس کو قرآن کے اوپر لے کے جائیں گے, قرآن سے دیکھیں گے کہ ہاں واقعی یہ چیز قرآن میں ہے, ٹھیک ہے, قرآن میں اس کا ذکر ہے, اس کا نام لے کے اس کو کیا نام ہے مینشن کر کے کہ ہاں جی اس بندے کا بولا گیا ہے, تو پھر تو میں اپنے آپ کو غلط ثابت کرتا ہوں, میں پھر اپنے آپ کو غلط بولوں گا. اگر اس بندے کا مینشن نہیں ہے قرآن کے اندر, تو پھر حدیث جو ہے پھر وہ غلط ہو جائے گی پھر, کیونکہ حدیث تو لکھی کسی انسان نے لکھی ہے نا, وہ اللہ کی طرف سے تو نہیں لکھی گئی. جیسے کہ قرآن ہمارے میں نازل کیا, قرآن اللہ کی طرف سے آیا, ٹھیک ہے, قرآن اللہ نے اس کو مطلب پورا ایک وہ لکھا ہے, سمجھایا ہے. وہ حدیث جو ہے حدیث تو انسانوں نے لکھی ہیں, ہمارے ایسے آپ جیسے انسانوں نے لکھی ہیں, لیکن کیا اپنے نظریے سے, اپنی زندگی کے اس سے, اپنے تجربے کے اس سے, جو انہوں نے دیکھا یا جو انہوں نے سنا. تو حدیثوں کو تو ہم اگر دیکھا جائے تو اس کو صحیح نہیں سمجھتے, کہ وہ اس میں ایسے کہ حدیث جو انسانوں نے لکھی ہے, اور اگر جو صحیح ہوتی ہے تو پھر اس کو قرآن کے اوپر لے کے آتے ہیں, قرآن سے اس کو دیکھتے ہیں کہ جی یہ ہاں یہ چیز قرآن میں ہے. زید عباس آپ کی عمر کتنی ہے؟ سوال کیا ہے سر میں ٹھہر دینا, میں اس سے میری عمر یہاں پر میری ٹاپک عمر جو ڈسکس ہو رہا ہے, فیض آپ یہاں بھائی پر ایک منٹ سر, فیض حدیثوں بھائی کے ایک اوپر منٹ سر, اعتراض لے کے پھر رہے ہیں یار, کیا ٹاپک نہیں کیا اس چل کو رہا ہے چھوڑیں, آپ میرے کو؟ اس کو چھوڑیں, آپ بتائیں اپنا. میں قادیانی نہیں ہوں, میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں,
میں کہتا ہوں مجھے خدا نے یہ بات بیان بتائی ہے، یہ میرا الہام ہے، آپ میرے الہام کو کیسے پرکھیں گے؟ چھوڑیں قادیانی کو۔ سر اب آپ کا الہام کیا، وہ آپ کے الہام کے اوپر پھر اس پہ کریں گے نا۔ میں کہتا ہوں مجھے خدا نے یہ بتایا کہ یہ ٹائر اٹھاؤ، یہ چڑھ جائے گا، میں نے وہ اٹھایا، چڑھ گیا۔ اب آپ بتائیں یہ رحمانی ہے یا شیطانی ہے؟ اس میں رحمانی شیطانی کا اس میں کانسیپٹ ابھی نہیں ہوگا۔ تو پھر میں صاحب الہام ہوں؟ صاحب الہام سر اس میں رحمانی اور شیطانی ٹاپک کا نہیں ہے، تو اس میں ابھی الہام کا ایک وہ ہے ہی نہیں۔ یہ تو آپ کی دنیاوی جو دنیاوی جو چیز ہے سر، یہ جو دنیاوی جو چیز ہے، ون بائی ون آپ نے بتایا کہ قادیانیوں کا الہام تو میں مانتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، نہ مانے، آپ کا حق ہے۔ میں نے نہیں میں نے یہ نہیں بولا، میں نے یہ نہیں بولا کہ میں قادیانی کے الہاموں کو میں نہیں مانتا۔ چلو آپ میں یہ بولتا ہوں کہ جو الہام اللہ کے کام میں، سر جو الہام اللہ کے کام میں آ جائے، اللہ کے اس میں جو ہے وہ دخل کر دے، ٹھیک ہے، جو چیز اللہ نے فرمائی ہی نہیں ہے، جو چیز اللہ کے نبی نے فرمائی ہی نہیں ہے، وہ چیز الہام نہیں ہو سکتی۔ میں جسٹ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو پھر آپ میری صلاح کر دیں کہ ہاں جی آپ یہاں پہ یہ چیز غلط بول دو۔ ساری رات فیض بھائی، چندہ سسٹر، آپ ایک ساری تو رات پہلے اپنا جملہ ٹھیک کریں زید عباس صاحب، میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا تھا آپ کی عمر کتنی ہے۔ ایک تو آپ تھوڑا سر آپ میری مجھے لگ رہا ہے آپ کو 29 ہے میری عمر۔ پھر تو کافی لیٹ ہو گیا، شاید آپ کی اصلاح ممکن نہ ہو، لیکن ایک جملہ اپنا صحیح کر لیں۔ آپ بار بار ایک جی بات کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کے علاوہ کسی کو الہام ہو ہی نہیں سکتا، غیر انبیاء کو الہام نہیں ہو سکتا۔ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں نا وہ جملہ ہونا چاہیے کہ غیر انبیاء کے الہام کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ زید عباس صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا غیر انبیاء کو الہام نہیں ہو سکتا، ملہم تو بے شمار ہے میرے بھائی، بے شمار ملہم ہیں، نیک پاک راست باز ملہم بھی ہیں۔ آپ الہام کا انکار کری جا رہے ہیں۔ فیض آپ بھائی، کہیں فیض بھائی اب ایک اور بات کہ کنفرم ہو گئی۔ غیر انبیاء کے الہام کی کوئی شرعی حیثیت اتھارٹی نہیں ہو سکتی، یہ میں سمجھ مان لیں۔ گیا، میں مان گیا۔ ٹھیک ہو گیا اب صاحب۔ بات یہ ہے، اگلی بات پہ ہم چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ملہم بہت ہیں، ملہم کا الہام صحیح ہے یا غلط ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ تو وہ ساری بات ہے کہ اس کا رزلٹ کرے گا وہ، کیا اگر تو وہ الہام کی کوئی خبر رزلٹ نہیں تھی، رزلٹ ٹائر چڑھ گیا، بعد میں عیاں ہوئی، ٹھیک ہے، کوئی ایسی خبر تھی جو کہ پہلے معلوم نہیں تھی یا نہیں تھی، اور اس نے پہلے الہام میں بتایا جی مجھے الہام ہوا ہے یہ ہونا ہے، اور وہ ہوا، تو وہ اس کی ایک تو یہ کرائیٹیریا اس کا یہ مانا جائے گا کہ بھئی اس نے یہ بات پہلے بتائی تھی کہ ہوگی، اس کو الہام ہوا ہے۔ لیکن اب یہ الہام شیطانی تھا رحمانی تھا، یہ آپ کا سوال فیصلہ ہے۔ کون کرے گا؟ ہاں جی یہ بالکل، فیصلہ ہوگا اور شریعت کے مطابق۔ میں نے آپ کو مثال بھی دی ہے کہ قرآن کی آیت ہے، شریعت ہے کہ بھئی روزے تم پر اس طرح فرض کیے گئے نہیں جس طرح شریعت بدلنے والی بات نہیں ہے، شریعت بدلنے والا تو سوال ہی نہیں ہے۔ سوال یہ ہو رہا ہے کہ روزمرہ زندگی میں نے کہا کہ یہ کام، جیسے مرزا کہتا ہے پیٹ پھٹ گیا، اگر جی پیٹ پھٹ جاتا ہے تو مرزے کو خدا نے بتایا تھا؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے نا خدا نے بتایا ہو، یہ شیطانی بھی تو میں بتا رہا ہوں نا کہ نہیں شیطانی کون بھی تو فیصلہ الہام کرے ہے۔ گا؟ وہ کہتا ہے مجھے خدا نے بتایا ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ ہاں یہ اب ان کا، اسی لیے اس کا کہہ رہا ہوں نا کہ نہ تو اس چیز کی کوئی ویلیو ہے، نہ اس چیز کی کوئی وہ ہے، کیونکہ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ اس کا یہی آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی نیچر جو ہے، الہام کی نیچر وہ شیطانی ہے۔ مثال کے طور پہ کپڑے لا کے نچنا شروع کر دے، ہیں ایسے چودھری بھائی، الہام ہو کپڑے لا کے نچنا شروع کر دے، اور وہ بندہ کوئی جو ہے وہ کپڑے لا کے نچنا شروع کر دیتا ہے، اور لوگ اس کو پکڑ کے پاگل خانے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ پاگل مطلب کپڑوں کے اتار کے نہا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ رحمانی الہام تو نہیں تھا، الہام اس کو ہوا تھا اور اس نے اس کے اوپر عمل بھی کر لیا، لیکن وہ کیونکہ شیطانی تھا اور شیطانی الہام کے اوپر اس نے عمل کیا اور کپڑے لا کے نچنا شروع ہو گیا، گھر والے جا کے پاگل خانے چھوڑا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اگر تو بات یہ ہے، دیکھیں ایس ایچ او جو ہوتا ہے نا، ایس ایچ او کے علاقے میں بڑی عزت ہوتی ہے، اس کے اوپر ایس ایچ او کا بیج ہوتا ہے۔ مذہبی دنیا میں جو بندہ صاحب الہام ہو اس کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔
बहुत बड़ा मुकाम तो नहीं होता, उसको नेक आदमी समझा जाता है, दैट्स ऑल। मुकाम तो उसका कोई है, अथॉरिटी नहीं है तो मुकाम क्या होना यार। जब मैं आपको बार बार